Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवाशादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण अरुणश्री माता जी 1 मिनट माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. శ్లోకాలు చదువుతూ ఉండనా మాతాజీ?
హరే కృష్ణ. మాతాజీ వచ్చేంత వరకు శ్లోకాలు చదువుకుందాం. ఓం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అథ ద్వితీయోऽధ్యాయः సాంఖ్యయోగः. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టम् అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనः. శ్రీభగవానువాచ కుతస్త్వాకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున క్లైబ్యం మాస్మకమః పార్థ నైతత్వయ్యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్వోత్తిష్ఠ పరంతప. అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మమహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హా పరిసూదన. గురూన్ హత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే హత్వార్థకామాంస్తు గురూనిహైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిరప్రదిగ్ధాన్. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोच. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కొంచెం ఇది నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అందుకని చెప్పని. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, ఇప్పుడు నాకు హోస్ట్ మీకు వచ్చేసింది, నాకు ఇస్తారా? ఇస్తాను మాతాజీ. నేను స్క్రీన్ లో పెట్టే వరకు మీరు నాకు ఈ భగవద్గీత ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయ్యే వరకు మీరు శ్లోకాస్ చదవండి. నాకు ఓకే మాతాజీ. హోస్ట్ మీకే ఉంది మాతాజీ. పోస్ట్ లో ఉంటాను. అవును మాతాజీ, మీరే ఉన్నారు హోస్ట్. థ్యాంక్ యూ. కంటిన్యూ చేస్తాను మాతాజీ. షేర్ అవుతాం మాతాజీ, స్క్రీన్ వస్తాం. హరే కృష్ణ. అవుతుంది మాతాజీ.
హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు మనం 2వ చాప్టర్ చెప్పుకోబోతున్నాం భగవద్గీత. నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము ఏం చెప్పుకున్నాం? సైన్యం అంతా కూడా సమాయత్తమైంది. మొత్తం వాళ్ళది 11 అక్షౌహిణులు, వీళ్ళదేమో 7 అక్షౌహిణులు. సైన్యం అంతా కూడా వచ్చి నిలబడ్డారు. శంఖ నినాదాలన్నీ కూడా జరిగినాయి. శంఖ నినాదాలు అయిన తర్వాత అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే, కృష్ణ భగవానుడు పాంచజన్యం అంటే ఫస్ట్ భీష్ముల వారు శంఖాన్ని పూరిస్తారు. తర్వాత ఇటు పాండవుల తరఫున కృష్ణ భగవానుడు పాంచజన్యాన్ని పూజించిన తర్వాత ఇటువైపు వాళ్ళందరూ కూడా శంఖాలు పూరిస్తారు. పూరించిన తర్వాత యుద్ధం స్టార్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పనని సంకేతం వస్తుంది. సంకేతం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది అని సంకేతం వచ్చిన తర్వాత అర్జునుడు చెప్తారనమాట, ఏంటంటే ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళి రథాన్ని ఆ మధ్యలో నిలబెట్టు, అందరినీ ఒక్కసారి చూస్తాను సైన్యాన్నంతా కూడా అని చెప్పనని కృష్ణుడికి చెప్పడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఆ రథాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ మధ్యలో పెడతారు. పెట్టంగానే ఎక్కడ లేని ఫస్ట్ వెళ్ళంగానే ఆయనకి ఎవరు కనిపిస్తారు మధ్యలో? భీష్ముల వారు, ద్రోణుడు, అందరు కూడా వాళ్ళ దాయాదులు, ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా కనిపిస్తారు. చిన్నతనం నుంచి వాళ్ళు ఆడుకున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా కనిపిస్తారు. కనిపించిన తర్వాత ఆయనకి ఎక్కడ లేని కరుణ, మోహం కలుగుతుందన్నమాట, బాధ కలుగుతుంది. నేను ఈ రాజ్యం కోసం వీళ్ళందరినీ సంహరించాలా? నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి పెంచినటువంటి నా తాతగారిని సంహరించాలా? లేకపోతే అక్కడ గురువు గారు ద్రోణాచార్యుడు ఆయన్ని సంహరించాలా? ఏంటి పరిస్థితి నాది అనేటువంటి బాధ కలుగుతుంది ఆయనకి. బాధ కలిగి ఆ బాధలో ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి గాంధీవం జారిపోతుంది. అక్కడ కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయి అనిశ్చయ స్థితి అనమాట ఆయనకి. నేను ఈ రాజ్య భోగాల కోసం నేను ఈ రక్తసిక్తమైనటువంటి కూటిని నేను ఆశించలేదు, నాకు అక్కర్లేదు. పెద్దల్ని నేను చంపలేను, వధింపలేను. రక్తసిక్తమైన రాజ్యాన్ని నేను అనుభవించలేను. ఇవన్నీ కారణాలన్నమాట చెప్తున్నారు ఆయన కృష్ణ భగవానుడికి. ఆతతాయల్ని చంపినా కూడా పాపమే వస్తుంది కానీ పుణ్యం రాదు. కులధర్మాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అని చెప్పి అనిశ్చయ స్థితికి వెళ్ళిపోయారు. ఏ నిశ్చయం, ఏం చేయాలి నేను అనేది ఆయన నిర్ణయించుకోలేకపోయారు. నిర్ణయించుకోలేని స్థితిలో ఆయన రథం మీద కూర్చుండిపోయారు, చతికిల పడిపోయారు అనమాట. చతికిల పడిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 2వ అధ్యాయంలో ఏం జరుగుతుందన్నది మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో
నమో నమః. ఇక్కడ షడ్గోస్వాములు, ఇక్కడ వీళ్ళు షడ్గోస్వాములు అన్నమాట. వీళ్ళందరూ గురువులు మనకి. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఈ 2వ అధ్యాయం, ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ద్వితీయాధ్యాయః సాంఖ్యయోగః. దీంట్లో మనకి ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? ఆత్మతత్వం తెలుసుకొని యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సిందే, చేయకుండా మానేయడానికి వీలేదు. యుద్ధం చెయ్యి, కాకపోతే ఆత్మతత్వం తెలుసుకొని యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని చెబుతున్నారు. తర్వాత మనకి అంటే గురుతత్వ వివరణ అన్నమాట. 1 నుంచి 10 శ్లోకం వరకు, 11 నుంచి 30 శ్లోకం వరకు మనం దేహమేనా, మనం ఎవరు అనే విషయాన్ని గురించి 11 నుంచి 30వ శ్లోకం వరకు చర్చించుకుంటాం. 31 నుంచి 53 వరకు మన ధర్మం గురించి తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. తర్వాత విద్యుక్త ధర్మం ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటాం. తర్వాత 54 నుంచి 72వ శ్లోకం వరకు నిజమైన ఆనందం అంటే ఏంటి, నిజమైన ఆనందం ఎలా కలుగుతుంది అనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకుంటాము. ఆత్మతత్వం తెలుసుకుని యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. తర్వాత అర్జునుడి ఆవేదన శరణాగతి 1 నుంచి 10వ శ్లోకం వరకు ఆవేదన అనమాట. భగవంతుడి దగ్గర ఆ పాదాల దగ్గర కూర్చొని తన ఆవేదన అంతా కూడా వ్యక్తం చేసుకుంటున్నారు అర్జునుడు. తర్వాత 11 నుంచి 30 వరకు ఆత్మతత్వం, ఆత్మ అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకో. నువ్వు ఆత్మని గురించి తెలుసుకొని యుద్ధం చెయ్యి, నువ్వు యుద్ధం మానేయడానికి వీలేదు, యుద్ధం చేయాల్సిందే అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తారు. అంటే తర్వాత 31వ శ్లోకం నుంచి 38 వరకు క్షత్రియ ధర్మం పాటించు, నువ్వు క్షత్రియుడివి, సుక్షత్రియుడివి కాబట్టి నీ ధర్మం ఏంటి అన్నది తెలుసుకొని నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. తర్వాత 39 నుంచి 53 వరకు బుద్ధి ఆచరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పారు. తర్వాత 54 నుంచి 72 శ్లోకం వరకు స్థితప్రజ్ఞుడివై యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పారు. మొత్తం కూడా ఈ 72 శ్లోకాలు ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటివి మొత్తం కూడా వివరించారనమాట. అసలు మొదటి శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాం. నిన్నటి ఆఖరి శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు భగవంతుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో? ఎట్లా ముగిసింది నిన్నటి అధ్యాయం? మొదటి అధ్యాయం సంజయుడు చెప్తున్నారు. అంటే అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడి సంవాదం అయిపోయాక సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నారన్నమాట. ఏవం ముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థముపావిశత్ విసృజ్య ససరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. అర్జునుడు రణరంగంలో ఆ విధంగా పలికి తన విల్లును బాణాలని మొత్తం నేను ఈ అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను నేను అని చెప్పేసేసి ఆ చేతిలో ఉన్న గాంధీవం జారిపోయింది. అక్కడ కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు అర్జునుడు అని దుఃఖంలో ఉన్నారు. ఆయన కళ్ళ నిండా నీళ్లు నిండిపోయినాయి.
దుఃఖంలో ఉన్నాడు అర్జునుడు, నేను యుద్ధం చేయనని చెప్పనని చెబుతున్నాడు అని చెప్పనని ఆ సంజయుడు చెప్పంగానే అబ్బా యుద్ధం మానేస్తున్నాడా, అర్జునుడు వెళ్ళిపోతే ఇంకేముంది, విజయం మంది. అర్జునుడు యుద్ధం చేయనని చెప్పనని అస్త్ర సన్యాసం చేసేస్తున్నాడు కాబట్టి విజయం మనదే అని చెప్పినని ఆయన చాలా చాలా సంతోషపడ్డాడు అనమాట ధృతరాష్ట్రుడు. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి రెండవ అధ్యాయం. రెండవ అధ్యాయంలో సంజయుడు మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఇక్కడ సాంఖ్యయోగం. సాంఖ్యయోగంలో ఫస్ట్ శ్లోక తం తథా కృపయా విష్ణం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతం ఇదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. జాలితో నిండిన వాడును, దుఃఖంతో కూడిన మనస్సు గలవాడును, కన్నీళ్లతో కూడిన కన్నులు గలవాడును అర్జునుని గూర్చి మధువును సంహరించిన వాడైన కృష్ణుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. అంటే కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారనమాట. ఏం చెబుతున్నారు అంటే, ఎక్కువ సంతోషపడవు ధృతరాష్ట్ర, కృష్ణుడు ఉన్నాడు, ఆ కృష్ణ భగవానుడు, ఆయన యుద్ధం మానేస్తానంటే ఊరుకోరు. కాబట్టి ఎక్కువ నువ్వు సంతోషపడవా. కానీ ఇండైరెక్ట్గా కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నారు, మధుసూదనుడు ఉన్నారు అక్కడ, ఆయన చెప్తున్నారు విను ఏం చెప్తున్నారు అని చెప్పినని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు రెండవ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు మనకి, శ్రీ భగవాన్ వాచ కుతస్త్వాకస్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్య దుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. భగవానుడు ఇట్లా అంటున్నారు, అర్జున ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది, ఇది గౌరవనీయ వ్యక్తికి తగదు, ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది. కుతస్త్వా కస్మలమిదం, ఈ మోహం నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, దీని మూలంగా నువ్వు ఈ సమయంలో నువ్వు ఎట్లా ఉండాలి. అక్కడ వాళ్ళందరూ యుద్ధానికి రెడీ అయిపోయారు చేయడానికి, మొత్తం బాణాలు అందరు కూడా యుద్ధ సన్నద్ధమై అందరు కూడా బాణాలు పట్టుకొని ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. నువ్వు ఈ సమయంలో నువ్వు గాంధీవాన్ని వదిలేసావంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి, నువ్వు సావధానంగా ఉండాలి. యుద్ధం వాళ్ళు ఎవరు నిన్ను ఎదుర్కొంటారు అన్నది సావధానంగా ఉండి దృఢచిత్తంతో ఉండాలి. నువ్వు దృఢచిత్తంతో ఉండాల్సిన నువ్వు సావధానంగా ఉండకుండా ఆ గాంధీవాన్ని వదిలేసావు. నువ్వు వెంటనే వాళ్ళు నిన్ను బాణాలు వేసేస్తారు, నిన్ను చంపేస్తారు, నీ తల ఎగిరిపోతుంది అక్కడ. ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు నువ్వు, ఆర్యులైన వాళ్ళకి ఈ విధమైన ప్రవర్తన తగదు, ఈ విధంగా నువ్వు ప్రవర్తించకూడదు. ఆర్యులైన వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా ఒప్పుకోరు, నీ ప్రవర్తనని సమర్థించరు అన్నమాట. ప్రతిష్ట కలిగిన వ్యక్తి వ్యవహారం కాదు ఇది. ప్రతిష్ట కలిగినటువంటి వ్యక్తి, నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివి, ఎంత ప్రతిష్ట అనేది. యుద్ధంలో అర్జునుడు నిలబడ్డాడు అంటేనే ఎదుటి పక్షం వాళ్ళు వణికిపోతారు. అలాంటి ప్రతిష్ట కలిగినటువంటి విజయుడివి నువ్వు, అలాంటి విజయుడివి నువ్వు యుద్ధం చేయనంటున్నావు, కానీ అది నీకు తగదు, నువ్వు చేయనంటాం కరెక్ట్ కాదు. ఇది నాగరిక సమాజంలో, ఒక సభ్య సమాజంలో ఎవరు కూడా అంగీకరించరు. ఈ విధంగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తే నీకు అపకీర్తి వస్తుంది. నువ్వేం గొప్పవాడు అంటే అర్జునుడు పెద్దవాళ్ళని చంపట్లేదు, గురువు అంటే చాలా గౌరవము, తాతగారు అంటే గౌరవము, అందుకని చెప్పినని యుద్ధంలోంచి వెళ్ళిపోయాడు అంటారు అనుకుంటున్నావేమో. లేదు, ఆ విధంగా నిన్నెవరు కీర్తించరు. కీర్తి రాకపోగా నీకు అపకీర్తి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ లోకంలో ఇక్కడొక్క చోటే కాదు అపకీర్తి, నీకు పైలోకంలో కూడా, నీకు పైలోకాలు సంభవించవు. పైలోకంలో నీకు స్వర్గానికి వెళ్ళలేవు, నువ్వు కీర్తి ఉండదు, ఈ లోకంలో ఉండదు, పైలోకంలో కూడా ఉండదు. ఇది పద్ధతి సరైంది కాదు. విషయమే అంటే ఈ క్లిష్ట సమయంలో, విషయమే ఈ క్లిష్ట సమయంలో నీకు
ఇటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పనని కృష్ణ భగవానుడు అడిగారనమాట. ఇప్పుడు ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత థర్డ్ శ్లోకాలు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు చూద్దాం. క్లైబ్యం ఆస్మగమ పార్థ నైతత్వాయుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోతిష్ట పరంతప. ఓ పార్థ, నీచమైన ఈ నపుంసకత్వానికి లోబడొద్దు నువ్వు. ఇది నపుంసకత్వము, ఇది ఇటువంటి నపుంసకత్వానికి లోబడవాకు నువ్వు. ఇది నీకు తగదు. ఓ పరంతప, తుచ్చమైన హృదయ దౌర్బల్యం విడిచి, ఇది నీ హృదయ దౌర్బల్యం ఇది. కాబట్టి ఈ నపుంసకత్వం నీకు మంచిది కాదు. అంటే నపుంసకుడు అంటే ఏంటి? ఆడ మొగ కాని లాంటి వాళ్ళని నపుంసకులు అంటారు. వృధా కుమారుడివి నువ్వు. వృధా, ఆమె ఎవరు? మా మేనత్త. ఎంత గొప్ప వాళ్ళు. అటువంటి వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడివి నువ్వు. క్షత్రియులుగా ఉండి యుద్ధం నుంచి పారిపోయిన వారిని క్షత్రబంధు అంటారు. క్షాత్రబంధు అంటారట. అంటే ఆ యుద్ధం నుంచి పారిపోయిన వాళ్ళని ఆ శౌర్యం చూపించలేని వాళ్ళని ఆ విధంగా పిలుస్తారనమాట. నువ్వు నాకు మిత్రుడివి, నువ్వు నాకు ఫ్రెండ్వి, రక్త సంబంధం ఉంది, దాంతోపాటు నువ్వు నాకు ఫ్రెండ్వి. మన వంశంలో ఎవరు ఆ విధంగా బిహేవ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. కాబట్టి నువ్వు ఆ విధంగా ప్రవర్తించొద్దు. ఈ విధంగా చేయడం తగదు. యుద్ధం చేయనందువలన ఈ లోకంలో పై లోకంలో అపకీర్తి వస్తుంది నీకు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారనమాట 3వ శ్లోకంలో. ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభిః ప్రతియోస్యామి పూజార్హ వరిసూదన. అర్జునుడు అంటున్నారు, ఓ చిత్రసంహార మధుసూదన, పూజార్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో నేను ఎలా కొట్టగలను? వాళ్ళని పువ్వులు పెట్టి పూజ చేయాలి వాళ్ళ పాదాలకి. భీష్ముడికి కానీ ద్రోణుడికి కానీ వాళ్ళిద్దరూ పూజార్హులు. అంటే ఆ ద్రోణాచార్యుడు నాకు గురువు. భీష్ముల వారు చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను తండ్రి కన్నా ఎక్కువగా మా ఐదుగురిని కూడా ఎంతో ప్రేమగా పెంచినటువంటి ఆ భీష్ముల వారిని నేను ఏ విధంగా బాణాలతో కొట్టేది అని చెప్పినని, ఇది నా నపుంసకత్వం కాదు, నా వివేకము. పెద్దవాళ్ళని ఆ విధంగా హింసించకూడదు, చంపకూడదు. ఇది నా ధర్మబుద్ధి, ధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్నాను నేను. కాబట్టి ఈ విధంగా చెప్తున్నాను. విరాట్ రాజ్యం పైన నన్ను నపుంసకుడు అంటున్నావే, నేనెంత సూర్యుడిని, నేనెంత మంచి విలుకాడిని, నాకెన్ని విద్యలు వచ్చు. అక్కడ విరాట్ రాజు కొలువులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ దుర్యోధనాదులందరూ కూడా మా మీదకి దండెత్తినప్పుడు ఒక్క చేతితో, ఒంటి చేతితో యుద్ధం చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా తరిమి కొట్టాను నేను. కర్ణుణ్ణి, దుర్యోధనుణ్ణి, భీష్ముణ్ణి, కృపాచార్యుడిని, అందరినీ కూడా, ద్రోణాచార్యుని, అందరూ వచ్చారు మా మీదకి యుద్ధానికి. అయినా కూడా వాళ్ళందరినీ నేను ఒక్కడనే తరిమి కొట్టేసి అందరినీ ఎదుర్కొన్నాను. అటువంటి నన్ను నువ్వు నపుంసకుడు అని చెప్పినని మాట్లాడుతున్నావా? ఇది సరికాదు కృష్ణ. పూజనీయులైన వారికి గౌరవం ఇవ్వాలి. వాళ్ళిద్దరూ పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి.
అని చెప్పినని ఆయన చెప్పారనమాట. ఇది నా దౌర్బలత్వం కాదు, ఇది నా హృదయ దౌర్బల్యం కాదు అని చెప్పినని చెప్పారు. భీష్మ ద్రోణాదులను చంపటం ధర్మం కాదు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. ఇది నా వివేకం, నా తెలివితేటలు అనమాట. దయా ధర్మ బుద్ధి రెండు కాదు, ఇది నా వివేకము, ఇది నా హృదయ దౌర్బల్యం కాదు అని చెప్పినని ఆయన చెప్పారు. చెప్తే ఇదేం నీ వివేకం కాదు, అప్పుడు వెంటనే కృష్ణుడు ఇదేం నీ వివేకం కాదు, ధర్మబుద్ధి కాదు, నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు క్షత్రియుడిగా యుద్ధం చేయాలి. ఇక్కడ ఈ తుచ్చమైన హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలేసేయి, నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ పిచ్చి ఆలోచనలను వదిలేసేయి. ఆ హృదయ దౌర్బల్యం, ఆ దౌర్బల్యం అంటే ఏమొస్తుంది, చాలా మెత్తకగా అయిపోయాడు అనమాట, మెత్తదనం. దాన్ని వదిలేసేయి, నువ్వు తొలగించుకుని యుద్ధం చెయ్యి. త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. అందరినీ పరంతప అంటే ఏంటంటే ఎదిరించగల కెపాసిటీ ఉంది నీకు, అందరినీ ఎదిరించగల కెపాసిటీ ఉంది నీకు. అంత గొప్పవాడివి నువ్వు. అంత గొప్పవాడివి అయ్యుండి నువ్వు యుద్ధం చేయనంటున్నావు, లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని కృష్ణుడు చెప్తారనమాట. కృష్ణుడు చెప్పిన తర్వాత, కృష్ణ భగవానుడు ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత నువ్వు యుద్ధం చేయనంటున్నావు, వాళ్ళు యుద్ధానికి సన్నద్ధమై ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో నీకు ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచన తగదు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇది నువ్వు నీ వివేకం కాదు, నీ హృదయ దౌర్బల్యము. వాళ్ళందరూ కూడా నిన్ను చంపడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు, కానీ నువ్వు యుద్ధం చేయనంటున్నావు అని చెప్పినని అడిగారనమాట. అడిగితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాం. ఆయన ఇంకా ఏం చెప్పారంటే, అర్జునుడు చెప్పారు. అర్జునుడు ఏం చెప్పారు, భీష్ముడు అంటే ఏమనుకున్నావు, ఆయన కాలాన్ని కామాన్ని రెండింటినీ కూడా జయించిన వాడు భీష్ముడు. మా తాతగారు అంత గొప్పవాడు ఆయన. కాలాన్ని జయించడం అంటే ఏంటి, స్వచ్ఛంద మరణం ఆయనకి వరం ఉందన్నమాట. కాలాన్ని జయించడం అంటే నేను నాకు కావాలి, ఇప్పుడు మరణం కావాలి అనుకుంటేనే మరణం వస్తుంది ఆయనకి, లేకపోతే రాదు. స్వచ్ఛంద మరణం అన్నమాట. తర్వాత కామాన్ని జయించాడు ఆయన. తండ్రి అడుగుతాడు, కొడుకు పెద్ద యువకుడై ఆయన యువరాజుగా పట్టాభిషేకం చేయాల్సిన కొడుకున్నప్పుడు ఆ శంతనుల వారికి ఏమైతుంది, ఆ సత్యవతిని చూసి మోహం కలుగుతుంది, ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలనిపిస్తుంది, ఇంద్రియ తృప్తి కావాలనిపిస్తుంది. అప్పుడు భీష్ముల వారు ఏం చేస్తారు, భీషణ ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు. వాళ్ళు కొన్ని కోరికలు కోరుతారు. మరి నువ్వైతే రాజ్యం వద్దంటున్నావు, కానీ రేపు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నీ పిల్లల రాజ్యం అడిగితే అని అడుగుతారు. నేను అసలు వివాహమే చేసుకోను అని చెప్పినాను ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేస్తారనమాట. కామాన్ని కూడా జయించారు ఆయన, కాలాన్ని జయించారు. అంత గొప్పవాడు మా తాతగారు. ద్రోణాచార్యుడు అస్త్రశస్త్ర విద్యలన్నీ కూడా వచ్చు ఆయనకి. అవన్నీ నాకు ప్రసాదించిన ఆ ద్రోణాచార్యుడు. వీళ్ళని నేను వధించాలా, నేను వధించలేను వీళ్ళని అని చెప్పినని ఆయన చెప్పారనమాట. ఆ భీష్ముడి సింహం గర్జించినట్లున్నదిట. సింహం గర్జించినట్లుంది. నువ్వు లేచి యుద్ధం చెయ్యి, నువ్వు యుద్ధం చేయనని ఆలోచిస్తున్నావు, కానీ వాళ్ళు ధనానికి లోబడిపోయినటువంటి వాడు భీష్ముడు ఒకప్పుడు చెప్పారు నీకు, మీ అన్నగారితో చెప్పారు, నేను ధనానికి లోబడిపోయినాను. ఆయన అంటే దుర్యోధనుడి సింహాసనం ఉంటుంది కదా, హస్తినాపురం సింహాసనం, దాన్ని కాపాడుతానని చెప్పినని, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే దాన్ని నేను కాపాడుతానని చెప్పినని ఆయన నిలబడతారనమాట.
వాళ్ళకి లోబడిపోయినాను నేను అనే. కాబట్టి ఎటువంటి వాడైనా సరే ధనానికి లోబడతాడు. నేను లోబడిపోయినాను, నేనేం చేయలేని పరిస్థితి అని చెప్పనని ఆ భీష్ముడు చెప్పాడు. ఒకప్పుడు యుధిష్ఠిరుడితో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ సింహాసనం కోసంగా నేను సంహరించడానికి కూడా మీ తాతగారు రెడీ అయిపోయి నిలబడి ఉన్నారు అక్కడ. నువ్వు మాత్రం వాళ్ళని సంహరించను అంటున్నావు, అది నీకు తగదు అని చెప్పనని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పడం జరిగిందనమాట. వాళ్ళపైన బాణాలు సంధించలేనంటే అది నీకు వివేకం కాదు అని చెప్పారు. నువ్వు చేయాల్సిందేంటి, నువ్వు రాజువి, క్షత్రియుడివి, నువ్వేం చేయాలి, క్షత్రియ ధర్మాన్ని పాటించాలి అని చెప్పారు. నాకే ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు చెప్తున్నారు. అర్జునోవాచ కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యత్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహిస్తన్మే శిష్యస్తేహం సాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. మమకారం అనే దోషం కారణంగా నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. మమకారం అంటే ఆయనకి మళ్ళీ అనిపిస్తున్నది అనమాట, ఇదేంటిది, నేను క్షత్రియ ధర్మం వదిలేస్తానంటున్నాను, నేను వచ్చింది ఇక్కడ యుద్ధానికి కదా, మళ్ళీ ఎందుకు నా హృదయ దౌర్బల్యం, ఎందుకు ఈ విధంగా అవుతున్నది నా మనస్సు, ఎందుకు అటు ఇటు ఊగుతున్నది, ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు, మోహం చెందింది నా మనసు, నా హృదయం దౌర్బల్యంలో ఉంది, ఈ దోషానికి కారణం ఏంటి, మా మమకారం. ఆ మమకారం కారణంగా ఆ దోషం వచ్చింది నాకు. నేను ఇప్పుడు నాకు అంటే కార్పణ్యం అంటే ఏంటంటే లోభం. లోభం అంటే ఏంటి, పిసినార్తనం. దగ్గర బాగా డబ్బు ఉంటుంది, కోట్లు కోట్లు ఉంటుంది, కానీ ఆ బ్యాంకులో చూసుకుని సంతోషపడుతూ ఉంటాం, కానీ ఒక్క రూపాయి ఒక ధర్మకార్యానికి వెచ్చించం. మన జీవితం అట్లాగే అయిపోతుంది, బ్యాంకులో అట్లా వదిలిపెట్టేసి మనం వెళ్ళిపోతాం. మనం ఏమి అసలు ఒక ధర్మకార్యం చేయము. ఒకటి ఏది, ఒక టెంపుల్ కడుతున్నారంటే దానికి కన్స్ట్రక్షన్కి ఇవ్వము, దేనికి మన కోసంగా మన కోసం చేసుకునేదంటే ఏంటి, మనం తిండి అన్నీ కొనుక్కొచ్చుకొని తినడం ఇది కాదు, అవన్నీ భౌతికం, ఇంద్రియ తృప్తి. మనం ఏదన్నా మంచి కార్యానికి మన ధనాన్ని వెచ్చించాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ క్షత్రియుడు సుక్షత్రియుడిగా ఉండి ఏం చేయాలి, నా యుద్ధానికని వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు ఆయనకి లోభత్వం వస్తున్నది, కార్పణ్య దోషం వస్తున్నది. ఆయన దగ్గర అన్ని శస్త్ర విద్యలు అన్నీ ఉన్నాయి, అస్త్రశస్త్రాలు, గాంధీవం ఉంది, అందరినీ ఎదుర్కోగల కెపాసిటీ ఉంది. అయినా కూడా నేను యుద్ధం చేయనని చెప్పనని నిర్ణయించుకున్నాను. దీనికి కారణం ఏంటి, మమకారం. మమకారం మూలంగా నేను ఈ విధమైనటువంటి దోషంతో నేను అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను. నిజంగా ఏది చెయ్యాలి, నేను ఏది శ్రేయస్కరం నాకు అనేది అడుగుతున్నాను, చెప్పు, నేను నీ శిష్యుణ్ణి కాబట్టి నీకు శరణాగతుణ్ణి, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతున్నాను నీకు, నువ్వు నాకేం చేయాలన్నది వివరించు అని చెప్పినని ఆయన వేడుకున్నారన్నమాట కృష్ణ భగవానుడిని. వేడుకున్నప్పుడు నా స్వభావం నాకు అర్థం కావట్లేదు, నేను నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పినని ఆయన కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన విషయాన్ని నువ్వు ఖండిస్తూ వచ్చావు, అక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు పూజనీయులు, వాళ్ళని సంహరించను, ఇదంతా కూడా చెబుతున్నావు నువ్వు. ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఖండించావు, ప్రతి విషయం ఖండించావు, నేను చెప్తూ ఉంటే నువ్వు దాన్ని ఖండిస్తూ వచ్చావు అని చెప్పనని అన్నారంటే, అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నారు, శిష్యస్తే అహం సాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం, నేను నీ శిష్యుణ్ణి అవుతున్నాను, నువ్వు నా గురువువి, కాబట్టి నేను ఖండించను, నువ్వు చెప్పిన మాటను నేను ఖండించను, నువ్వు ఏ విధంగా చెబితే ఆ విధంగా చేస్తాను, కాబట్టి నువ్వు నాకు ఏం చేయాలని నిశ్చయంగా చెప్పు, నేను అడుగుతున్నాను చెప్పు
అని చెప్పినని పూర్తిగా శరణాగతి వేడుకుంటున్నాను, నేను పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయాను నీకు, నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేస్తానని చెప్పినని అర్జునుడు అన్నాడు. నువ్వు నాకు మిత్రుడివి కదా, నీకు నా పట్ల గౌరవభావం ఎలా కలుగుతుంది? నువ్వు కృష్ణుడు చెబుతున్నాడు అనమాట, నువ్వు నాకు మిత్రుడివి, నీ పట్ల నా పట్ల నీకు గౌరవభావం కలగదు, ఏదో ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతావు నువ్వంతేను, కానీ నువ్వు ఒక పని చెయ్యి, అందరికన్నా పెద్దవాడు ఎవరైనా ఉంటే మీ వంశంలో వాళ్ళని అడుగు, వాళ్ళు చెప్తారు. ఈ యుద్ధంలో నిలబడని వాళ్ళు, యుద్ధానికి సన్నద్ధం కాని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళని అడుగు, చెప్తారు అని చెప్పినని చెప్పారనమాట. వాళ్ళని గురువుగా స్వీకరించు నువ్వు అని. నా శోకాన్ని ఎవరు కూడా నివారింపలేరు కృష్ణ, నువ్వు మాత్రమే నా శోకాన్ని నివారింపగలుగుతావు, నేనంటే ఏంటి అన్నది నీకు మాత్రమే తెలుసు, కాబట్టి నేను శరణు వేడుకుంటున్నాను. 3 లోకాల్లో నువ్వు తప్ప నాకెవ్వరు కూడా అంత సన్నిహితమైనటువంటి వాళ్ళు లేరు, నువ్వే నా శోకాన్ని నివారించాలి, నువ్వే చెప్పు అని చెప్పినని అర్జునుడు అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు అంటే భక్తుడైన వాడికి భగవంతుడి పట్ల ఈ విధమైనటువంటి శరణాగతి కావాలి, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోవాలన్నమాట ఆయనకి. బృహస్పతి కూడా నా శోకం నివారించలేడు అని చెప్పినని ఆయన చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు ఆయన భగవంతుడు ఆయన చిరునవ్వు నవ్వుకున్నారట ఆ కృష్ణ భగవానుడు. ఎట్లాంటి స్థితిలో ఉన్నావు అర్జున, నువ్వు ఎంత శౌర్యం ఉంది నీకు, ఎటువంటి స్థితి వచ్చింది నీకు అనేది ఆలోచన వచ్చేటప్పటికి ఆయనకి చిరునవ్వు వచ్చింది మా ముఖం మీద. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు, వ్యాసులు వారు ఉన్నారు కదా, అందరికన్నా పెద్ద వ్యాసుడు ఉన్నాడు కదా, ఆ వ్యాసుడిని అడుగు నువ్వు, వ్యాసుల వారు వస్తారు, ఆయన్ని పిలవంగానే వస్తారు, ఆయన అడుగు నువ్వు ఏం చేయాలి అన్నది అంటారు. అంటే లేదు ఎవరిని అడగను, నిన్ను మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు నాకు, నీ పాదాల దగ్గరే నేను పూర్తిగా సరెండర్ అవుతున్నాను, నువ్వే చెప్పు నాకు అని చెప్పినని ఆయన పాదాల దగ్గర సరెండర్ అయిపోయారు. అప్పుడు ఇక్కడ సంజయ్ ఉవాచ, సంజయుడు చెప్తున్నారనమాట, వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ విధంగా సంవాదం జరుగుతున్నది. అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు ఏం చెప్తున్నారు, ఏవం ముక్త్వా హృషికేశం గుడాకేశః పరంతప నయోస్యేతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో గోవిందా నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయారనమాట. అంటే నేను యుద్ధం చేయను గోవిందా అంటే ఇక్కడ ఋషికేశుడు అంటే ఇంద్రియాధిపతి అనమాట, ఇంద్రియాలకు ప్రభు. గుడాకేశుడు అంటే అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు. గుడాకేశుడు అంటే ఇప్పుడు ఇంద్రియాధిపతి ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు. అజ్ఞానాన్ని గుడాకేశుడు, అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు, చీకటిని జయించినవాడు అనమాట. ఎవరంటే అర్జునుడు, గుడాకేశుడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు, ఏవముక్త ఋషికేశం గుడాకేశ పరంతప. ఇక్కడ 9వ శ్లోకంలో నయోస్యేతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః, ఈ 2 పదాలు కూడా మనకు ముఖ్యమైనవి, ఋషికేశ గుడాకేశ. అంటే ఈ అర్జునుడు అనమాట, అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు అర్జునుడు. ఋషికేశుడు అంటే కృష్ణ భగవానుడు. గోవింద నేను యుద్ధం చేయను, గోవింద అంటే ఇంద్రియాలకు ఆనందం కలుగుతుందిట.
ఇంద్రియాలకు అన్నింటికి కూడా ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు గోవిందుడు అని ఇక్కడ సంజయుడు చెప్పారనమాట. మౌనంగా ఉండిపోయారు ఆయన. గోవింద అని చెప్పినని మౌనంగా ఉండిపోయాడు అర్జునుడు అని చెప్పినని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం, మాకు కొన్ని శ్లోకాలే చెప్పడానికి ఉంటాయి, అన్నీ చెప్పడానికి లేదు, కొన్ని మాత్రమే చెప్పాలి. అంటే 1 hour కవర్ కాదనమాట. అందుకని చెప్పినని 22 ఇంట్లో ఉండాలి. అది ఇప్పుడు భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవాన్ వాచ అశోచ్యానన్వశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు, కానీ దుఃఖింపకూడని దాని గురించి దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బతికున్న వారి గురించి కానీ దుఃఖింపరు. అది తెలివిగల వాడేవాడు కూడా ఈ విధంగా బిహేవ్ చేయడు. గురువుని చంపుతున్నాను అనుకోవటం నీ భ్రమ. అప్పుడు ఆ 2 సేనల మధ్య కూడా కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర ఉన్నారు అర్జునుడి దుఃఖాన్ని ఉపశమనం చేయించడం కోసంగా ఆయన కృష్ణ భగవానుడు ఉపదేశం చేస్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు ఆ ఉపదేశంలో గురువుని చంపుతున్నాను అనుకోవడం నీ భ్రమ అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భ్రమ, పామును చూస్తే ప్రేమ, తాడును చూస్తే పాము అనుకుంటే గనక అది భ్రమ అవుతుంది. కాబట్టి శోకం సరైంది కాదు, నీ శోకాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టాల్సిందేను, సరైన పద్ధతి కాదు ఇది నీకు. అంటే సూనహ ప్రాణాలు, సూనహ గత అసూనహ. గత సూనహ అంటే స్థూల దేహాన్ని వదిలేని ప్రాణాలు పోతాయి. ఈ స్థూల దేహాన్ని వదిలేస్తే ప్రాణాలు వెళ్ళిపోతాయి, అప్పుడు అది డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది. ఈ శరీరం గురించి నువ్వు ఎక్కువగా బాధపడొద్దు. దేహాన్ని ఏమి లేదు, ఆత్మ చైతన్యం లోపల ఉన్నప్పుడు, చైతన్యం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు పరమాత్మ ఆత్మ ఉన్నప్పుడే అది చైతన్యంతో ఉంటుంది ఆ బాడీ. అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆ దేహాన్ని ఏం లేదు. కాబట్టి ఆ దేహం మళ్ళీ దాన్ని కాల్ చేయడమో పూర్తి చేయడమో ఏదో ఒకటి చేసేస్తారు ధర్మం ప్రకారంగా, వాళ్ళ దీని ప్రకారంగా. కానీ ఆ ఆత్మ అనేది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఆత్మని సంరక్షించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేయి, నువ్వు వివేకవంతుడివి నువ్వు. కాబట్టి దాని గురించి, స్థూల దేహం గురించి నువ్వు ఎక్కువగా దుఃఖించవాకు అని చెప్పారు ఇక్కడ. చెప్పిన తర్వాత అంటే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా నువ్వు చంపనంటున్నావు, ధర్మం ప్రకారంగా చంపను అంటున్నావు. నువ్వు ధర్మశాస్త్రం కాదు నువ్వు అనుసరించాల్సింది, అర్థశాస్త్రాన్ని అనుసరించాలి. నువ్వు అర్థశాస్త్రం ప్రకారంగా నువ్వు వాళ్ళని చంపితే తప్పులేదు. అర్థశాస్త్రం అంటే ఏంటంటే ఆ కౌటిల్యుడు రాశారనమాట. అర్థశాస్త్రం రాజనీతి గురించి, రాజకీయాల గురించి,
మళ్ళీ ఆర్థిక విధానం గురించి, సైన్యం గురించి, సైనిక వ్యూహాల గురించి, అదంతా భారతీయ పూర్వ సంస్కృతి. అది మొత్తం కూడా రాయటం జరిగింది. ఆ అర్థశాస్త్రాన్ని నువ్వు అనుసరించు, దాని ప్రకారంగా నువ్వు చేస్తే గనక తప్పు లేదు అని చెప్పినని కృష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ధర్మ సమూఢ చేత అని తన గురించి రానే చెప్పుకున్నాడు అర్జునుడు. కానీ ఆ ధర్మ సమూఢ చేత అని చెప్పుకున్నావు, ధర్మశాస్త్రం కాదు నువ్వు అనుసరించాల్సింది అర్థశాస్త్రము అని చెప్పినని ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఉపదేశించారనమాట. అనవసరమైన విషయం గురించి నువ్వు ఎక్కువగా దుఃఖిస్తున్నావు. ఈ దేహం అనేది ఎప్పుడైనా సరే వెళ్ళిపోవాల్సిందే, అది శాశ్వతంగా ఉండదు. సంజయ్ ఉవాచ ఏవం ముక్త్వా హృషికేశం గుడాకేశ పరంతప నయోస్నేతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. మళ్ళీ ముందుకు వస్తుంది. ఏమైంది? నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. నత్వేవాహం జాతనాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. నేను గాని నువ్వు గాని రాజులందరూ గాని లేని సమయం అనేది లేదు, ఎప్పుడూ ఉన్నది, ఎప్పుడు ఉన్నాం మనం. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఎప్పుడు మనం ఉన్నాము, ఇక ముందు కూడా ఉంటాం మనము అని చెప్పినని భగవంతుడు నత్వేవాహం జాతనాసం. ఈ దేహం అనేది క్షీణించిపోతుంది, కానీ మన ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆత్మతత్వం చెప్పారనమాట. అర్జున ముందు శ్లోకంలో స్థూల సూక్ష్మ దేహాల గురించి చెప్పారు. అంటే స్థూల దేహం అంటే మన బాడీ, సూక్ష్మదేహం మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సూక్ష్మదేహంలో. అది సూక్ష్మదేహం, అది స్థిరంగా ఉంటుంది ఎప్పటికీ కూడా. సూక్ష్మదేహము ఆత్మ రెండు కూడా స్థిరంగా ఉంటాయి, కానీ ఈ స్థూల దేహం వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పినని ముందర శ్లోకంలో చెప్పారు. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? నేను ఒకటి అడుగుతాను అని చెప్పు. మనకి ప్రియమైన వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు దుఃఖం కలుగుతుంది. మనకి ప్రియమైనది ఏంటి? మనకి ప్రియమైనది ఏంటి అన్నది మనం నిర్ణయించుకోవాలి. ఈ రాజులందరూ కూడా వీళ్ళందరూ చనిపోతారు, అందరూ కూడా చచ్చిపోయేవాళ్ళే. అందరికీ వారి ఆత్మే ప్రీతికరమైనది, వాళ్ళ ఆత్మే వాళ్ళకి ప్రీతికరమైంది. దీని ప్రకారం కృష్ణుడి ప్రశ్నకి సమాధానం దేహం కాదు ఆత్మ అని చెప్పినది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఆత్మ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, జీవాత్మ, పరమాత్మ. ఈ రెండింటికి మరణం లేదు, ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఎప్పుడు ఉంటాయి. నత్వేవాహం జాతనాసం. అహం అంటే నేను పరమాత్మని అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. పరమాత్మనైన నేను ఎప్పుడు లేని సమయం అనేది లేదు, ఎప్పుడు ఉన్నాను నేను. నత్వం అంటే నువ్వు కూడా, నత్వం అంటే నువ్వు కూడా ఎప్పుడూ ఉంటావు. లేని సమయం లేదు, అలాగే నువ్వు కూడా, రాజులు కానీ నువ్వు కానీ అందరూ కూడా ఎప్పుడూ ఉంటారు. అంటే దాని గురించి ఎక్కువగా దిగులు పడవాకు నువ్వు. అంటే బాల్యం, కౌమారం, యవ్వనం, వార్ధక్యం, అబ్బా ఈ 4 దశలు ఆత్మకి లేవు, శరీరానికి ఉన్నాయి అంతే. చిన్నప్పుడు పుడతాం, పుట్టంగానే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోకాలు వస్తుంది ఇది మీకు. ఇక్కడ చూడండి, దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తదా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి.
దేహదారి ఈ దేహంలో బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుంచి బాల్యము కౌమారంలోకి వెళ్తారు. యవ్వనానికి కాదు. కౌమారము, యవ్వనము, వార్ధక్యం. ఆ 4 దశలు ప్రతి వాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి దాని గురించి మనం దుఃఖించకూడదు. ఆటోమేటిక్‌గా అవి జరిగిపోతూనే ఉంటాయి. చిన్నపిల్లాడిలాగా ఉంటాడా? కొంచెం పెద్దవాడైతాడు, కౌమార దశకొస్తాడు. తర్వాత యవ్వన దశకొస్తాడు. ఆ! యవ్వనం అయిన తర్వాత, ఆ యవ్వనంలో వాళ్ళ స్టడీస్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళేంటి ఒక స్థిరమైన ఒక సంసారము, భార్య, పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. అందరూ వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్‌కి మళ్ళీ వార్ధక్యంలోకెళ్ళిపోతాడు. అన్నీ అనుభవించి వార్ధక్యంలోకెళ్ళిపోతాడు. ఈ దశలనేవి వాటంతట అవే జరుగుతూ ఉంటాయి. పళ్ళూడిపోతాయి. ఆ! తర్వాత జుట్టు ఊడిపోతుంది. జుట్టు తెల్లగా అయిపోతుంది. చిన్న పిల్లాడప్పుడు ఎట్లా ఉంటాడు? పెద్దవాళ్ళయిన తర్వాత మనం గుర్తించలేం. వీడేనా వాడు అని చెప్పినానంటే గుర్తించలేం. అట్లా అయిపోతారు. అట్లా ఈ 4 దశలు కూడా ఈ దేహానికి సంబంధించినవి. దేహధారైనటువంటి వాడికి ఈ 4 దశలు ఉంటాయి గానీ, జీవాత్మకు ఉండవు. జీవాత్మ ఎప్పుడు కూడా అది చిన్మయం అన్నమాట. ఎప్పటికీ అది చిన్మయంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ ఉంటుందది. ఈ దేహం నశించిపోతుంది క్షణం. కానీ జీవాత్మ నశించదు. ఆత్మ నశించదు అని చెప్పినని ఈ విషయాన్ని వివేకవంతులు తెలుసుకోవాలి. వివేకవంతులు, తెలివిగల వాళ్ళు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు. అయ్యయ్యో! నా బాల్యం వెళ్ళిపోయిందే, బర్త్‌డేలు చేసుకుంటాం మనం. బాల్యం వెళ్ళిపోయిందని దిగులు పడం. అదే విధంగా నువ్వు దీన్ని కూడా తీసుకో నువ్వు. ఎట్లా సంతోషంగా ఉంటున్నావో అలాగే సంతోషంగా ఉండు నువ్వు. నీ కార్యాన్ని నువ్వు చెయ్యి. నువ్వు క్షత్రియ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. దీని గురించి ఎక్కువగా దిగులు పడవాకు. నీ ఆత్మను నువ్వు సంరక్షించుకోవాలి. దేహాన్ని కాదు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి. ఈ దేహం ఏంటంటే ఎయిరు, అర్త్, ఫైరు, వాటరు, స్కై. ఈ 5 వస్తువులతో తయారవుతుంది. పంచభూతాలు అంటారు కదా, వీటితో తయారవుతుంది మన శరీరం. ఇక్కడ చూడండి. ఈ కళ్ళు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మనసు, ఆత్మ, ఆ శరీరం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ శరీరంలోకి ఆత్మ ప్రవేశిస్తుందన్నమాట. ఆత్మ సూక్ష్మ శరీరము ప్రవేశిస్తుంది. తర్వాత ఆత్మ ప్రవేశిస్తుంది. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? ఒక కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కారులో యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆ కారులో వ్యక్తిని రక్షించాలని చూడాలా? ₹1,00,00,000 కారు, అది వెంటనే గోడౌన్‌కి తీసుకెళ్ళిపోవాలి. వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆ కార్ షెడ్‌లో రిపేర్ చేయించాలనుకోవాలా? మనం ఏం చేస్తాం? ఆ వ్యక్తిని రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తాం. కారులో ఉన్న వ్యక్తికి రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తాం. అట్లాగే ఈ కారు అనేది మన శరీరం అనుకుంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మని రక్షించాలి. ఇప్పుడు ఈ పంజరం ఉంది. ఈ పంజరము ఇది బంగారంతో చేసినటువంటి పంజరంలో ఒక చిలకని పెట్టారు. మన శరీరం సెంట్లు కొట్టుకుంటాం, బంగారం వేస్తాం, దాన్ని అలంకారాలు చేస్తాం బాగా విపరీతంగా. బంగారు పంజరం, దాంట్లో ఆత్మ ఉంది. ఆ ఆత్మకి ఆహారం ఇవ్వం. ఆత్మ ఆనందం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి సేవలో ఆనందాన్ని పొందుతుంది. మనం దాన్ని ఇవ్వం. ఇవ్వనప్పుడు ఆత్మ ఆ పంజరంలో అలాగే ఉంటుందా? పంజరానికి సెంట్లు కొడుతూ ఉంటాం. ఆ పంజరం అలాగే ఉంటుందా? ఉండదు. పంజరం పని అయిపోతుంది, విరిగిపోతుంది. మొత్తం దాని క్షరం అయిపోతుంది. క్షరం అయిపోయినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మ చిలక ఎగిరిపోతుంది. ముందే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అది వెళ్ళిపోగానే ఇది క్షరమైపోతుంది. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ
శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో అనిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. ఓ కౌంతేయ, సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలగటం, కాలక్రమంలో పోవడం, చలికాలం ఎండాకాలం వచ్చిపోవడం లాంటివి. అంటే ఈ కాలాలన్నీ కూడా, చలికాలం వస్తుంది, చలికాలం వచ్చినప్పుడు మనం దానికి తగ్గ రక్షణ తీసుకుంటాం, ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు దానికి తగ్గ రక్షణ తీసుకుంటాం, వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన రక్షణని తీసుకుని మన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూనే ఉంటాయి. ఏది ఆగదు. చలికాలం వచ్చినా, వర్షాకాలం వచ్చినా, ఎండాకాలం వచ్చినా అవన్నీ వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటి గురించి ఎక్కువగా మనం కలత చెందకూడదు, దిగులు పడకూడదు. అట్లాగే ఈ శరీరం కూడా, శరీరంలో ఉన్న ఆత్మ వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇది క్షరమైపోతుంది. ఆ శరీరం గురించి దిగులు పడుతూ కూర్చోకూడదు. శరీరంలో ఉన్న ఆత్మ ఇంకొక దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు స్థితప్రజ్ఞుడివిగా, తెలివిగలవాడివిగా ఉండు. ఈ విధంగా ఆలోచించు నువ్వు. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यतो हन्यमाने శరీరే. ఆత్మకు పుట్టడం చావడం అనేవి లేవు. అది ఒకప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకపోవడం అనేది లేదు. ఎప్పటి నుంచో అనాది ఆత్మ, ఎప్పటి నుంచో క్యారీ చేసుకొని వస్తున్నది మనవన్నీ కూడా, కర్మలన్నీ కూడా. జన్మరహితము, శాశ్వతము, అనాది సిద్ధము అయిన ఆత్మ నిత్యం ఎప్పటికీ కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనం చేసినా కూడా అది చావదు. ఆత్మ ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది. కావాలి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఆత్మని శుద్ధిగా ఉంచుకోవాలి. శరీరానికి సెంట్లు కుట్టి ఆ శరీరం కోసంగా చేస్తున్నాం మనం. నాలికను తృప్తిపరచడం, కంటిని తృప్తిపరచడం, చెవులను తృప్తిపరచడం, ఎంతసేపటికి కూడా ఈ శరీరాన్ని మన నావాళ్ళు, డబ్బు సంపాదన మొత్తం కూడా దాంట్లోనే మన శరీరాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం ఎక్కువగా. అంతేగాని భగవంతుడి కీర్తన, భగవంతుడి స్మరణ, భగవంతుడి నామస్మరణ ఏమన్నా చేస్తున్నామా? ఆధ్యాత్మికంగా ఏదన్నా ఒక గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వింటున్నామా? రోజు నిత్యం భాగవత సేవయ్య, ప్రతిరోజు భాగవతం చదవాలి, వినాలి, భగవద్గీత వినాలి. ఏమి చేస్తున్నాం? ఏమి చేయట్లా మనం. ఆత్మకు అవన్నీ కావాలి, శరీరానికి అవన్నీ ఏమక్కర్లా. ఒక సెంటు కొట్టగానే ముక్క ఆనందపడుతుంది, అబ్బా ఎంత మంచి వాసన వస్తున్నది అని. రుచికరమైన ఆహారం తినిపించగానే నాలుగు సంతోషపడుతుంది, అబ్బా ఎంత రుచిగా ఉంది అని. అట్లా ఈ ఇంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ దేహానికి సంబంధించినవి. అంతేగాని లోపలున్న ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా సావదు. ఈ దేహం క్షరం, కానీ ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆత్మకు చావు పుట్టుకలు లేవు, ఇది శాశ్వతం అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. ఈ దేహం ఏంటంటే 6 మార్పులకు గురవుతుందిట. పుడుతుంది, పెరుగుతుంది, స్థిరమైన స్థితిని పొందుతుంది, ప్రత్యుత్పత్తి చేస్తుంది, తరగదల చెందుతుంది మన శరీరం. అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ ఆత్మకు ఉండవు. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఒక వెంట్రుకలో చివర టిప్ లాగా ఉంటుంది. దాంట్లో 10,000 వంతు ఉంటుందిట. దాన్ని అసలు పట్టుకోలేము మనం. అది ఈ శరీరానికి వచ్చే మార్పులు 6 మార్పులు పుడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఒక పురుగు కూడా ఒక్క రోజులో చచ్చిపోతుంది. అది ఒక పురుగు పుడుతుంది పొద్దున్నే, ఒక సమయంలో పుడుతుంది. పొద్దున్నని కాదు, మధ్యాహ్నం అని కాదు, రాత్రి అని కాదు, ఏదో ఒక సమయంలో ఒక పురుగు పుడుతుంది. దాని భర్త అవుతుంది. అయిన తర్వాత అది కొంచెం పెరుగుతుంది, స్థిరంగా నిలబడుతుంది. నిలబడిన తర్వాత అది కొంచెం మళ్ళీ పునరుత్పత్తి చేస్తుంది. దాని కొంచెం ఇదవుతుంది. ఇదైన తర్వాత అది మళ్ళీ ప్రత్యుత్పత్తి అయిపోయిన తర్వాత తరుగుదల చెందుతుంది. దానికి కూడా వార్ధక్యం వస్తుంది, తరుగుదల చెందుతూ ఉంటుంది. ఆ లైట్కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఆ లైట్కి దగ్గరగా వెళ్ళేటప్పటికి, ఆ హీట్ తగిలేటప్పటికి అది చచ్చి పడిపోతుంది. ఒక్క రోజులోనే 6 స్థితులు చెందుతుంది అనమాట.
ఈ శరీరం 6 మార్పులు చెందుతుంది ఆ పురుగుకి. మనకు కొంత జీవిత కాలం ఉంటుంది. ఆ జీవిత కాలంలో మనకి మన శరీరం కూడా 6 మార్పుల్ని పొందుతూ ఉంటుంది. అంతేగాని ఆత్మకి ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణ అన్యాని సంయాతి నవాని రేహి. మనిషి చినిగిపోయిన పాత బట్టలను విడిచిపెట్టి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లు ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. అది మనిషి ఏ విధంగా అయితే ఆ జీర్ణమైపోయిన వస్త్రాలు ఉంటాయి, అదే కట్టుకుంటే అది ఉండదు. మనం ఆ వస్త్రం అయిపోయింది, ఆ వస్త్రం పని ఎక్కడికక్కడ చిరిగిపోతూ పిగిలిపోతూ ఉంటుంది. మనం శరీరానికి వేసుకున్నంత సమయం కూడా ఉండదు. కాబట్టి దాన్ని వర్జించేసేయాలి, దాన్ని వదిలిపెట్టేసేయాలి. తర్వాత ఆత్మ ఏంటంటే ఎప్పటికీ కూడా ఉంటుంది. అది ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి అదేం చేస్తుంది, ఇది అయిపోయింది, బాడీ పని అయిపోయింది, దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ వేరే దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలు ఎత్తాం మనం. ఎత్తి ఇప్పుడు మానవ జన్మలోకి వచ్చాం. చిన్న పురుగుగా కూడా మనం జన్మించాం, పేడలో పురుగుగా కూడా జన్మించాం, మలంలో పురుగుగా కూడా. అన్ని జన్మలైన తర్వాత మనకి మానవ జన్మ వచ్చింది. ఈ మానవ జన్మలో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అన్నది మనం నిర్ణయించుకోవాలి. ఆత్మతత్వం అన్నమాట అది. ఇప్పుడు భీష్ముడి శరీరాన్ని ఆత్మ వదిలేస్తుంది కదా అని నువ్వు అడగొచ్చు. భీష్ముడు ఈ ముదుసల శరీరాన్ని వదిలి కొత్త శరీరం తీసుకుంటాడు కనుక దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు దుఃఖించొద్దు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దాతి పావకః నైనం క్లేదయంత్యాపో నోషయతి మారుతః. ఆత్మను ఆయుధాలు ముక్కలు చేయలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆరిపోనట్లు చేయలేదు. ఆ శరీరంలోంచి వెళ్ళిపోతుంది. శరీరాన్ని కాల్ చేస్తారు, పూడి చేస్తారు. ఆ పద్ధతి ప్రకారం ఏదో ఒక రకంగా దాన్ని ఇది చేసేస్తారు, మసి చేసేస్తారు, మట్టిలో కలిసిపోతుంది అన్నమాట. కానీ ఆత్మ స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆ శరీరాన్ని చేసినంతసేపు, ఆ శరీరం పని అయిపోయినంతసేపు అది ఉండదు. అది వెళ్ళిపోయాక శరీరం పని అయిపోతుంది అన్నమాట. చైతన్యం వెళ్ళిపోతుంది లోపల నుంచి. అదే చెప్తున్నారు. ఆత్మ ఎంత ఉంటుంది, ఆ వెంట్రుక టిప్లో 10,000 వంతు ఉంటుంది అనమాట. చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అది ఆత్మ. ఆత్మని ఎట్టి ఆయుధాలు ఛేదింపలేవు, అగ్ని దహింపలేదు, నీటి చేత తడపలేదు, వాయువు చేత శోషింపబడదు. నీ ఖడ్గంతో భీష్ముడు ఆత్మను ఖండింపజేసినా అది ఖండింపబడదు. ఆ భీష్ములు వారు ఉన్నారు, ఆయన ఆత్మను నువ్వు ఖడ్గంతో ఖండించలేవు. నీ బాణాలతో ఆత్మని నువ్వేం చేయలేవు. ధర్మం అంటే ఏంటి, ధర్మాన్ని ఎందుకు పాటించాలి, ధర్మం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ధర్మాన్ని పాటించాలి, అంతఃకరణ శుద్ధి చేసుకుని నేను శరీరం కాదు ఆత్మని అనే విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఒక లడ్డు ఉంది, ఆ లడ్డూని మనం చూసి అది ఎల్లోగా ఉంది, అది స్వీట్గా ఉంటుందిట, అది ఈ విధంగా తయారు చేస్తారట, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటాం. కానీ అసలు రుచి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి, దాన్ని అనుభవించినప్పుడే తెలుస్తుంది. ఆ రుచిని తిన్నప్పుడే మనకి దాని టేస్ట్ తెలుస్తుంది, మధురంగా ఉంది అని. అట్లాగే సంపదార్థ జ్ఞానం అంటే నేను ఆత్మని అని చెప్పినని తెలుసుకోవటం. నేను ఆత్మని అని చెప్పినని ప్రతి వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవాలి, బాడీ అనుకోకూడదు. ధర్మం ఆచరించి కర్మార్పణం చేయాలి.
కర్మలన్నీ కూడా భగవంతుడికి అర్పించేసేయాలి, శరణాగతి వేడుకోవాలి. మనం కర్మలన్నీ కూడా ఇది నాది, నేను చేస్తున్నాను, నాకు కావాలి, నేను నేను అని చెప్పినాను అనుకోకూడదు. కర్మార్పణం చేయాలి. కర్మను ప్రేమగా అర్పించడం, భక్తులు కర్మను ప్రేమ రూపంలో భగవంతునికి సమర్పిస్తారు. దీనివల్ల భగవంతునిపై ప్రేమ ఏర్పడుతుంది. అంటే కర్మనంటే కర్మ ఫలాలు, ఒక కర్మ చేసాం, ఆ ఫలం వస్తుంది కదా, ఆ ఫలాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించాలి. మనం ఏం చేస్తాం, ఆ వచ్చిన ఫలాన్ని మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వాడుకుంటాం పూర్తిగా, లేకపోతే ఏదైనా మిగిలితే బ్యాంకుల్లో వేసేస్తాం. అంతేగాని భగవంతుడికి సమర్పిద్దాం అని చెప్పి అనుకో కర్మఫలాన్ని. శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించడం అంటే 24 గంటలు కూడా 24/7 హరే కృష్ణ నామాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. మన ఈ శరీరం ఎప్పుడు వదిలేస్తాం అన్నది మనకి తెలియదు. కాబట్టి 24 గంటలు కూడా కృష్ణనామం జపం చేసుకుంటూనే ఉండాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇదే కోరుకుండేది ఆత్మ. శరీరం ఏం కోరుకుంటుంది, మొత్తం కూడా శారీరక తృప్తి కోరుకుంటుంది శరీరం. కానీ ఆత్మ ఆనందాన్ని మనం అందించాలి ఆత్మకి. అప్పుడు మనకేమైతుంది, ఇవన్నీ చేయడానికి శ్రద్ధ, సాధసంగా, భజన, క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. ఈ ఒక ట్రైన్ ఎక్కాలంటే ఒక టికెట్ అవసరం అవుతుంది మనకి. టికెట్ లేకపోతే ఎక్కలేము. అలాగే మనకి ఈ శుద్ధ భక్తి చేయటానికి శ్రద్ధ కావాలి. శ్రద్ధగా మనము ఆ భగవంతుడి నామాన్ని జపించాలి, విశ్వాసంతో జపించాలి, శరణాగతి వేడుకోవాలి. ఈ భగవద్గీత ఎందుకు వింటున్నాం, మనం భక్తిని అభివృద్ధి చేసుకోవటం కోసం వింటున్నాం. ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఉన్నతిని సాధించడం కోసం భగవద్గీత, భాగవతం ఇవన్నీ కూడా మనకి తోడ్పడతాయి. శాస్త్రాలు, శాస్త్రాధ్యయనం. నేనంటే ఏంటి, ఆత్మకి తృప్తి ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు సంతోషం వస్తుంది, ఆత్మ ఆనందం భగవంతుడి సేవలోనే ఆనందం వస్తుంది. అది తెలుసుకోవాలా, భగవంతుడికి శరణాగతి వేడుకోవాలా, భగవంతుడికి సరెండర్ అయిపోవాలన్నమాట పూర్తిగా. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. అర్జున, అన్ని దేహాల్లోనూ ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నువ్వు దుఃఖించొద్దు. దేహాలన్నింటిలో ఆత్మ ఉంటుంది, కానీ చావు అనేది లేదు ఇది ఆత్మకి. కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువగా నువ్వు దుఃఖపడద్దు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. What Bhagavad Gita says, Hare Nam Smarana, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna నామస్మరణ చేయాలన్నమాట. మనం ఆ నామస్మరణ ద్వారా మాత్రమే మనకి ఆత్మతృప్తి పొందుతుంది. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. ఓ కుంతిపుత్రుడా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గం పొందుతావు, శత్రువులను చేస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృత నిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయి. నువ్వు ధర్మయుద్ధంలో మరణించావనుకో నీకు స్వర్గం లభిస్తుంది. లేదు, శత్రువుల చేతిలో మరణిస్తే నువ్వు స్వర్గసుఖం లభిస్తుంది. లేదు, నువ్వు జయం పొందావు, విజయుడు అయ్యావు, రాజ్యభోగాలు అనుభవించవచ్చు. కాబట్టి రెండూ మంచిదే. నీకు యుద్ధం చేయాలి, యుద్ధం చేయటమే మంచిది నీకు. కాబట్టి నీ కర్మని నువ్వు చెయ్యి. నీ స్వధర్మం ఏంటంటే నువ్వు క్షత్రియుడిగా నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. నువ్వు కుంతిపుత్రుడివి అని చెప్పినని ఆయన భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ.
ఏషా తే భిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను విను పార్థ. ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేసినప్పుడు నీవు కర్మబంధం నుంచి విముక్తిని పొందుతావు. ఆ కర్మలు నిన్ను బంధించవు. అంటే ఆ కర్మద బంధంలో చిక్కుకున్నప్పుడు మనకి మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అదేంటి అన్నది నేను వివరిస్తాను విను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నేహాభిక్రమణ అసోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కర్మయోగం ప్రారంభించి పూర్తిగా చేయలేకపోయినా కూడా వృధాగా పోదు, దోషం లేదు. ఈ మార్గాన్ని కొద్దిగా అనుసరించినా కూడా దారుణమైన భయం నుండి మనిషిని కాపాడుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ మొసలి ఏంటంటే పట్టుకుంటుంది అనమాట, మనల్ని పట్టి బంధిస్తూ ఉంటాయి. సంసారానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా ఇక భౌతిక లోకంలో అవన్నీ మొసళ్ళలాగా పట్టుకుంటాయి. ఆ మొసలి దగ్గర నుంచి మనం విముక్తిని పొందాలి. విముక్తి ఏ విధంగా లభిస్తుంది మనకి? ఆ భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుని ఆ భగవంతుడికి పూర్తిగా సరెండర్ అయినప్పుడు మాత్రమే విముక్తి లభిస్తుంది మనకి. అదే ఇక్కడ మొసలిగా ఏనుగ్గా చూపిస్తున్నారు మనకి. ఈ సముద్రంలోనే మనం ఈ నీళ్లలోనే ఈదుతూ ఉంటాం, కానీ కష్టం వచ్చినా కూడా ఆ కష్టాన్ని ఏదో ఒక రకంగా పోగొట్టుకుని మళ్ళీ దాంట్లోనే పడిపోతూ ఉంటాం, ఆ మోహంలోనే పడిపోతూ ఉంటాం. భగవంతుడిని తలుచుకోం, భగవంతుడికి శరణ వేయడం, భగవంతుడి నామస్మరణ చేయం, ఏది చేయం అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ గజేంద్రుడు ఏం చేశాడు? మొసలి చేతిలో పడ్డాడు. మొసలి చేతిలో పడ్డప్పుడు ఆయనకి ఆ పూర్వజన్మలో చేసిన తపస్సు మూలంగా ఆయన పెద్ద భక్తుడు, ఆ భగవంతుడు గుర్తుకొచ్చారనమాట. భగవంతుడి నామస్మరణ చేయంగానే ఆయన వచ్చేసారు. గరుత్మంతుడి భుజస్కంధాల మీద వచ్చేసేసి ఫస్ట్ ఆ మొసల్ని సంహరించేసేసి ఆయనకి ముక్తిని కలిగించారనమాట గజేంద్రుడికి. ఇంకా నాకు ఈ జీవితం వద్దు, నీ పాదాల దగ్గరికి చేర్చుకో అని చెప్పి ప్రార్థిస్తారు. గజేంద్ర స్తుతి. ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. అప్పటి వరకు జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వం నాకు ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇది చెప్పేశాను కదా, వెనక్కి వెళ్ళింది మళ్ళీ. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన బహుశాఖాహ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకంగా ఉన్నటువంటి వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వారి లక్ష్యం ఒకటే, స్థిర సంకల్పం. లేని వాళ్ళ స్థిర సంకల్పం ఎవరికైతే ఉండదో వాళ్ళు ఆలోచనలన్నీ కూడా పరిపరి విధాలుగా పోతూ ఉంటాయి. స్థిర సంకల్పం అంటే ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండాలి అనుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, అర్జునుడు మనకి స్లైడ్లో ఏం చూపిస్తున్నారు? ద్రోణాచార్యుడిని అర్జునుడిని చూపిస్తున్నారు. అందరినీ అడుగుతాడు ద్రోణాచార్యుడు. అందరికీ విద్యలు నేర్పిస్తారు కదా, సమానంగా నేర్పిస్తారు. కానీ పూర్తిగా ఆ విలువిద్యలో నిష్ణాతుడు ఎవరయ్యారు? అర్జునుడు మాత్రమే. అక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నది నీకు అంటే ఆ కన్ను, పక్షి కన్ను మాత్రమే కనిపిస్తున్నది అని చెప్తారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ చెట్టు కనిపిస్తోంది, ఆ పక్షి కనిపిస్తున్నది, ఇవన్నీ కూడా చెప్తారు. ఏం కనిపిస్తోంది మీకు? చూసి బాణం వేయండి అంటే ఆ పక్షి కన్నుకు వేయాలి బాణం. అది పక్షి కన్ను కనిపిస్తుంది అని చెప్తే, అందుకే ఆయన దీంట్లో కూడా ద్రౌపది దీన్నప్పుడు ఇది ఏర్పాటు చేస్తారు, మత్స్యయంత్రం వేదన. ఆ మత్స్యయంత్ర వేదనలో కూడా ఆయన బాగా విజయాన్ని సాధించారు అర్జునుడు. అలాగే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయనకి విజయమే, ఎందుకంటే స్థిరమైన బుద్ధి ఉంది ఆయనకి.
స్థిరమైన లక్ష్య సిద్ధి ఉంది ఆయనకి. కాబట్టి అలా ఉండాలి, అలాంటి వాడివి నువ్వు. కాబట్టి కురువంశస్థుడివి నువ్వు, కురువంశంలో పుట్టావు నువ్వు, నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మాన్ని నువ్వు మర్చిపోవాకు, నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధి కలిగి ఉండాలి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వసః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత. తాబేలు తన అవయవాలన్నీ కూడా లోపలికి ముడిచేసుకుంటుంది. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వాటిని బయటికి తీసుకొచ్చి వాటి అవసరాన్ని తీర్చుకోగానే మళ్ళీ లోపలికి పెట్టేసుకుంటుంది. అది ఒక చిప్ప. అదేంటంటే తాబేలు చిప్ప ఎలా కనిపిస్తుంది మనకు? ఒక రాయిలాగా, రాయి ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇంద్రియాలను మనము ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఆ సుఖాల నుంచి మళ్ళించాలి. వాటిని ఇంద్రియాలని అన్నింటినీ కూడా మన్నించి పూర్తిగా భగవంతుడి సేవలో నువ్వు ఇంద్రియాలని ఉపయోగించాలి. అప్పుడు వాళ్ళు స్థిత ప్రజ్ఞులు. అటువంటి వాళ్ళు మనం చేయాల్సింది ఏంటి, మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అన్నది ఎవరైతే తెలుసుకుని చేస్తారో వాళ్ళు స్థిత ప్రజ్ఞుల కింద లెక్క. నువ్వు ఇప్పుడు యుద్ధానికి వచ్చావు, క్షత్రియుడివి, నువ్వు నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించినప్పుడు నువ్వు స్థిత ప్రజ్ఞుడివి. అనవసరమైన విషయాలన్నీ కూడా నీ తల మీద అంతా పెట్టుకొని భారంగా ఉంది అంటే ఎట్లాగూ అవన్నీ చేయకూడదు నువ్వు అని, స్థిత ప్రజ్ఞుడివిగా నువ్వు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. చూడండి, ఒక 2 నిమిషాల్లో కంప్లీట్ చేసేస్తాం. చాలా పెద్ద చాప్టర్ ఇది. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తైషోపజాయతే సంగా సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో విజాయతే. ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికలు కోపం వెలుగజేస్తాయి. క్రోధాద్భవతి సంభోహ సమోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ఆ క్రోధము కోరిక కలుగుతుంది, ఇంద్రియ తృప్తి. ఆ కోరిక మనకి తీరలేదు, తీరకపోతే అది ప్రేమ అనుకుంటాం మనం. అది ప్రేమ కాదు, కామం అనమాట. ఒక అమ్మాయిని చూడంగానే ఆ కామం కలుగుతుంది. ఆ కామం దాన్ని మనం కోరిక ప్రేమ అనుకుంటాం. అది అమ్మాయి దూరం అవుతుంది. దూరం అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? దాన్ని నాశనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం క్రోధంతో. క్రోధాద్భవతి సమూహ, క్రోధం జరుగుతుంది, క్రోధం వస్తుంది. అప్పుడు ఎప్పుడు ఇంద్రియాలని మన అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆ అదుపులో ఉంచుకోలేకపోయినప్పుడు ఆ కోరికలు అనేవి పుడుతూ ఉంటాయి. ఆ కోరికలు కలిగినప్పుడు ఆ కోరిక తీరకపోయేటప్పటికి కోపం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. క్రోధం కలిగినప్పుడు ఈ విధంగా మనము అయిపోతాం అనమాట. ఏం చేస్తున్నామో కూడా మనకి తెలియదు. ఆ కోపం మూలంగా వివేకం నశించిపోతుంది. వివేకం నశించినప్పుడు మనం ఏంటి అన్నది మర్చిపోతాం. మర్చిపోయి మనం దేన్నైతే ప్రేమిస్తామో దాన్ని నాశనం చేస్తాం. చేసి చట్టం చేతిలో చిక్కిపోతాం, భగవంతుడి చేతిలో కర్మబంధంలో చిక్కుకుంటాం అన్నమాట. మనకి శిక్షలు పడతాయి, బుద్ధి నశించిపోతుంది, బుద్ధి నాశనం అయిపోతుంది. దాని మూలంగా మనమే నశించిపోతాము.
ఆపూర్యమాణమతుల ప్రతిష్టం సముద్రమాపః ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి న కామకామి. నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నప్పటికీ చెలించకుండా నిలిచిన సముద్రంలో నదీ జలాలు ఎలా ప్రవేశిస్తాయో అలాగే ఎవడిలో కామాలనే లీనమై అణిగిపోతాయో వాడు శాంతి పొందుతాడు. భౌతిక సుఖాలకు బానిసైన వాడికి మోక్షం లేదు. ఆ భౌతిక సుఖాలు అన్నింటినీ ఛేదించి ఎవరైతే ఆ భగవంతుడి పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతారో, భగవంతుడికి స్థితప్రజ్ఞుడి లక్షణం అన్నమాట అది, వాళ్ళు ఈ మొత్తం కూడా శాంతిని పొందగలుగుతారు. లేదు అంటే ఈ భౌతిక సుఖాల్లో సుఖం ఉంటుంది, దుఃఖం ఉంటుంది. సుఖం వచ్చినప్పుడు అనుభవిస్తూ, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు దుఃఖం పొందుతూ పూర్తిగా దాంట్లోనే మునిగిపోయి పూర్తిగా మనము ఆ జైంట్ వీల్ ఎక్కుతూ ఉంటాం, దిగుతూ ఉంటాం, ఎక్కుతూ ఉంటాం, దిగుతూ ఉంటాం. మళ్ళీ 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 జన్మల్ని తీసుకుంటూ ఉంటాము. ఆనందాన్ని పొందలేరు అన్నమాట, శాశ్వత ఆనందాన్ని పొందలేరు. ఏషా బ్రాహ్మే స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్యతి. అర్జున, ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళీ మళ్ళదు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొంది భగవంతుని దివ్యధామానికి చేరుకుంటారు. అది పూర్తిగా ఎవరైతే భగవంతుడికి సరెండర్ అయిపోతారో వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటూ ఈ కర్మబంధంలో చిక్కుకోకుండా ఆ భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోగలుగుతారు. దానికి ఏం చేయాలి మనం? ఈ కలియుగంలో చేయాల్సిందేంటి? చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్. అంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. इति षोडशकं नाम्नां कल्कल्मषनाशकं नातः परतरूपाय సర్వవేదేషు దృశ్యతే. ఎన్ని వేదాలు వెతికినా కూడా దొరకదనమాట అటువంటి దివ్యమైన మంత్రము. ఆ కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలన్నింటినీ కూడా మనకి రూపుమాపుతుంది. ఈ 16 పేర్లు కలిగినటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా మనము ఈ కలియుగ విష ప్రభావం మన మీద పడకుండా జాగ్రత్త పడచ్చు, భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోవచ్చు. 24/7 ఎప్పుడు కూడా మనం కృష్ణనామాన్ని జపించాలి. కృష్ణుడి సేవలో మనము నియుక్తులం అవ్వాలి. ఇది కలిసంతరణ ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నటువంటి మంత్రం. ఇది సామాన్యమైనటువంటి మంత్రం కాదు. మనం ఈ శరీరం అనుకోకూడదు. వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్. హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్ కమ్స్ అండ్ గోస్, వస్తుంటుంది పోతూ ఉంటుంది. We should surrender to Krishna, always chant Hare Krishna and be happy. మనకి ఈ సుఖ దుఃఖాలనే వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా ఉండి భగవంతుడి నామస్మరణ చేసుకుంటూ మనం పూర్తిగా భగవంతుడికి సరెండర్ అయిపోవాలి. సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు మనము ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ ఎప్పటికీ కూడా మనము ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యయేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు చాప్టర్లో మీకు చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. రక్షణ